मंत्रस्य बोधकौशिकऋषिः श्री सीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप्छन्दः सीताशक्तिः श्रीमान् हनुमान् कीलकम् श्रीरामचन्द्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः अथ ध्यानं ध्यायेदाजानुबाहु श्रुतशरधनुषं पादपद्मासनस्थं पीताम्बरवासो वसानं नवकमलदल नेत्रं प्रसन्नं वामां करुणरहितं मुखकमलमिललोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटा मण्डनं रामचन्द्रम् इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविष्टम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वानिलोकश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं काशीधनुर्धनुर्माणं पाणिं नखदरात्मकं त्वरीयराजगत्सातु माविभूतमदं विभु रामरक्षापते प्राज्ञ पापग्नि सर्वकामदा शिरो मे राघव पातु बालं दशरथात्मज कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्र प्रियसुते प्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सल जीवा विद्यानिधि पातु कण्ठं भरतवन्दितं स्कन्दो दिव्यायुध पातु भुजो भग्नेशकर्मुक करोषितापति पातु हृदयं दामदग्नयति मध्यं पातु करध्वंसी नाभिजगदाश्रय सुग्रीवे च कटे पातु सकृतनिमन्त्रतु उरुरगोतम पातु रक्षकुलविनाशुत जानुनिषेतुकृत् पातु जङ्गे दशमुखान्तक पार्दो विभीषणसीद पातु रामोऽखिलं वपु एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स शिरायो सुखी पुत्रे विजयी विनयी भवेत् पाताल भूतल व्योम सारिण सद्मसारिण न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति
रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापे मुक्तिं च विन्दति जगदेकमन्त्रेण रामनाम्ना विरक्षितं यः कण्ठे धारयेतस्य करस्था सर्वसिद्धय वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहतात्म सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हर तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुद्धकौशिक आरामकल्पवृक्षाणां विराम सकलपदाम् अभिराम श्रीलोकानां राम श्रीमाञ्चन प्रभु करुणरूप सम्पन्नो सुकुमारो महाबलो पुण्डरीक विशालाक्षो चिरकृष्णाजिनाम्बरो फलमूलासिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्येतो रामलक्ष्मणो शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुस्मतां रक्षकुलनिहन्तारो त्रायेतां नो रघुत्तमो त्रायेतां नो रघुत्तमो हरिः ओम्। कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा निराशी निर्ममो भूत्वा निराशी निर्ममो भूत्वा निराशी निर्ममो भूत्वा युजस्व विगत ज्वर युजस्व विगत ज्वर युजस्व विगत ज्वर युजस्व विगत ज्वर निराशी निर्ममो भूत्वा युज्यस्य विगत ज्वर निराशी निर्ममो भूत्वा
युद्धस्व विगतज्वर मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर ये मे मतमिदं नित्यम् ये मे मतमिदं नित्यम् ये मे मतमिदं नित्यम् ये मे मतमिदं नित्यम् उत्तिष्ठन्ति मानवा प्रतिष्ठितं मानवा उत्तिष्ठन्ति मानवा उत्तिष्ठन्ति मानवा ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा ये मे मतमिदं नित्यम् अनुष्ठितन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो श्रद्धायवन्तो सूयन्तो श्रद्धावन्तो न सूयन्तो श्रद्धावन्तो न सूयन्तो श्रद्धावन्तो न सूयन्तो श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मोच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः मोक्ष्यन्ते तेऽपि कर्मभिः मोच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः मोक्ष्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये मे मतमिदं नित्यम् उत्तिष्ठन्ति तमानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मोच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये मे मिदं नित्यम् उत्तिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मोच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर ये मे मतमिदं नित्यम् उत्तिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मोच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः मोच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः हरि ओम देवसुतां देवां सन्ततानुरमार्दन देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું એનો 193મો દિવસ, બરોબર.
તારીખ 15/10/2025 બુધવારે આપણે છેલ્લા દિવસે એટલે લગભગ 25 દિવસ થયા, બરાબર ને? વેકેશન પડ્યું એના 25 દિવસ પછી આપણે પાછા ફરીથી આ વડલા હેઠે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું ચિંતન કરવા માટે આપણે મળીએ છીએ. આપણે ગયા વર્ષે માગસર મહિનામાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત કરી હતી, બરાબર ને? એટલે લગભગ 11 મહિના જેવું થયું. માગસર મહિનો આવશે એટલે એક વર્ષ આપણું પૂરું થાય, બરાબર ને? એટલે માગસર મહિનામાં આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત કરી હતી. ધીમે ધીમે આપણે એક એક શ્લોકને સમજતા, મંથન કરતા, મનોમન કરતા, અભ્યાસ કરતાં કરતાં આપણે અહીંયા 3જા અધ્યાયના 31મા શ્લોક સુધી આપણે અભ્યાસ કર્યો. અને છેલ્લે જ્યારે આપણે અહીંયા કે 15 તારીખે આપણે જ્યારે છૂટા પડ્યા ત્યારે 31મા શ્લોકને આપણે નમસ્કાર કર્યો હતો. તેથી ગયા વર્ષે આપણે માગસર મહિનામાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ ચાલુ કરેલો. તેને લગભગ આજે 1 વર્ષ પૂરું થવા આવ્યું છે, થોડુંક બાકી છે. આજે આપણે સંવંત 2082ના વર્ષમાં નવા વર્ષના દિવસે પ્રથમ મળ્યા છે, બરાબર ને? આપણે દિવાળી પહેલાં આપણું વેકેશન પડી ગયું હતું એટલે મળી શક્યા નહોતા. એટલે આ પહેલો દિવસ આપણો નવા વર્ષ સંવંત 2082નો પહેલો દિવસ. એટલે એ દિવસે આપણે ફરીથી આજે આપણે મળીએ છીએ. આજે આપણે સંવંત 2082ના નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે મળ્યા છીએ. દિવાળી પહેલાં આપણું વેકેશન પડી ગયું હતું, તેને આજે લગભગ 26 દિવસ થયા. એમ કેટલા 26 દિવસ પછી આપણે આજે મળીએ છીએ. ત્યાં સુધી આપણું વેકેશન હતું. કારતક સુદ એકમના દિવસથી વિક્રમ સંવંત 2082નું નવું વર્ષ શરૂ થાય છે. તેથી નવા વર્ષના બધા વડીલોને જય શ્રી કૃષ્ણ, બરોબર? નવા વર્ષથી પહેલા દિવસે મળ્યા છીએ એટલે બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. જેની સવાર સારી તેનો આખો દિવસ સારો. આ આપણી એક કહેવત છે. કેવી? જેની સવાર સારી એનો આખો દિવસ સારો. એમ વર્ષનો પહેલો દિવસ જેનો સારો એવું એનું આખું વર્ષ સારું, એવી આપણી કહેવત છે. એમ કે, બરાબર ને? કે જેની સવાર સારી તેનો આખો દિવસ સારો. તે રીતે જેના વર્ષનો પ્રથમ દિવસ માંગલિક તેનું આખું વર્ષ માંગલિક તરફ જ જાય છે. માનસશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ પણ ફર્સ્ટ એટલે કે ઇમ્પ્રેશન ઇઝ ધ લાસ્ટ ઇમ્પ્રેશન. પહેલી ઇમ્પ્રેશન પડે, બરાબર? અહીં વાત શાસ્ત્રકારો કે માનસ દ્રષ્ટિને આધારે પણ પહેલી ઇમ્પ્રેશન એ છેલ્લી ઇમ્પ્રેશન. એટલે આપણો વર્ષનો પહેલો દિવસ જો સારો જાય તો સમજવાનું કે આખું વર્ષ આપણું સારું જાય. એમાં આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં કહેવત પણ છે, અસર છે. જે આપણા પર પડે તેનું સ્મરણ ચિરગામી બની જાય છે. નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે જે માણસ હર્ષમાં, આનંદમાં રહે છે તેમનું આખું વર્ષ આનંદમાં જાય છે. તેથી આપણે ગયા વર્ષે ધનતેરસ, કાળી ચૌદસ, બેસતું વર્ષ, બરાબર ને, અને ભાઈબીજ, આ 5 જે ઉત્સવો છે એ 5 ઉત્સવોનું મિલન કરીને આજે આપણે નવા વર્ષમાં મળ્યા છે. ધનતેરસ, કાળી ચૌદશ આવે ને, ધનતેરસ પછી કાળી ચૌદશ આવે, પછી આવે દિવાળી, પછી આવે બેસતું વર્ષ અને પછી આવે ભાઈબીજ. એટલે ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર આ 5 જે ઉત્સવો છે ને એ એક જ લાઈનમાં, એક જ સળંગ આવી રીતના આવે છે. એટલે એ બંને આપણે બેસતા વર્ષ અને ભાઈબીજ, નવા વર્ષના 2082ના અને 2081ના શું કહેવાય, ધનતેરસ, કાળી ચૌદશ અને દિવાળી, આ 3 દિવસ ગયા વર્ષના અને 2 દિવસ નવા વર્ષના, એમ કરીને આજે બીજી વાત છે. તેથી આપણે ગયા વર્ષે ધનતેરસ, કાળી ચૌદશ, દિવાળી, બેસતું વર્ષ અને ભાઈબીજના 5 ઉત્સવોને માનીને આપણે મળ્યા છીએ. જેની જેવી શક્તિ, જેની જેવી ભક્તિ એ પ્રમાણે 5 ઉત્સવોને નમસ્કાર કર્યા. એનું હાર્દ, એનું તત્વ, એની સાંસ્કૃતિક વિચારધારા આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને એ સમજીને આજે આપણે નવા વર્ષમાં માંગલિક દિવસે આજે આપણે મળ્યા છીએ. આ 5 ઉત્સવો વિભિન્ન સંસ્કૃતિના વિચારો દ્વારા એટલે કે ધારાઓ લઈને
વિવિધ પ્રકારની વિચારધારા, 5 ઉત્સવનો જો આપણે વિચાર કરીએ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં, તો 5 ઉત્સવો આપણે કંઈક નવું આપે છે. દરેક ઉત્સવમાં કંઈક નવી વાત, નવો વિચાર, નવું જીવન આપણે સમજીને જો એ ઉજવવામાં આવે તો એમાંથી ઘણું બધું આ 5 ઉત્સવોથી આપણને મળતું રહેલું છે. તેથી આ 5 ઉત્સવો વિભિન્ન સાંસ્કૃતિક વિચારધારાને લઈને આ ઉત્સવોમાં સંમિલિત થયા છે. તે આપણે માણીને ઉજવીને આજે આપણે પ્રથમ દિવસે મળ્યા છીએ. 5 ઉત્સવને આપણી શક્તિ, બુદ્ધિ અને આપણી આવડત પ્રમાણે માણવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કયા 5? તો કે ધનતેરસ, કાળી ચૌદશ, દિવાળી, બેસતું વરસ અને ભાઈબીજ. આ 5 જે ઉત્સવો છે એનું મિલન છે. અને 5 ઉત્સવના મિલનની અંદર શક્તિ પ્રમાણે આપણે એને સમજી અને સમજવાનો પ્રયત્ન આપણે બધાએ કર્યો. જાગૃતિ અને સમજણપૂર્વક જો આ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે તો માનવને સમગ્ર જીવનનું સુસ્પષ્ટ દર્શન થઈ જાય. જો સમજીને વિચારીને કે આપણા ઋષિઓએ, આપણા પૂર્વજોએ આ 5 ઉત્સવો શા માટે આપ્યા, એ જો સમજીને ઉજવવામાં આવે તો માણસના જીવનની અંદર સુસ્પષ્ટ દર્શન થઈ જાય કે આ ઉત્સવો શા માટે છે. આ 5 ઉત્સવોની વિભિન્ન સાંસ્કૃતિક વિચારધારાઓમાં પ્રથમ છે ધનતેરસ. તો આપણે આ 5 ઉત્સવો જે લઈને ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ધનતેરસથી ભાઈબીજ સુધી જે આવે છે, તો એ 5 ઉત્સવને આજે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરી લે કે ભાઈ આ 5 ઉત્સવો શા માટે આવે છે. ભાઈ 5 ઉત્સવો એક જ સાથે, એક જ હરોળમાં, એક જ આવી રીતના વચ્ચે દિવસનો ખાડો ન પડતા આવે છે. એનું કારણ શું છે? અને એના કારણ ખરેખર આપણે સમજી લેવા જોઈએ. કોઈ પણ કૃતિ, કોઈ પણ ઉત્સવ, કોઈ પણ ક્રિયા કરીએ તો એનું જ્ઞાન સ્પષ્ટ રીતે જો આપણી બુદ્ધિમાં ઉતર્યું હોય તો એ ક્રિયા કરવાની, કર્મકાંડ કરવાની કે એ કામ કરવાની આપણે મજા આવે કે નહીં. બુદ્ધિપૂર્વક આ 5 ઉત્સવોને આજે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તેથી જાગૃતિ અને સમજણપૂર્વક જો આ ઉત્સવો ઉજવવામાં આવે તો માનવને સમગ્ર જીવનનું સુસ્પષ્ટ દર્શન એમાંથી સાંપડે છે. આ 5 ઉત્સવોની વિભિન્ન સંસ્કૃતિ ભારતીય વિચારધારાઓમાં છે અને તેમાં છે પ્રથમ ધનતેરસ. ધનતેરસ શા માટે છે એને ખરેખર આપણે સમજી લેવી જોઈએ કે ધનતેરસથી આ શરૂઆત થાય છે 5 ઉત્સવની. તો કે ધનતેરસ એટલે લક્ષ્મી પૂજાનો દિવસ. આ ધનતેરસની શરૂઆત થાય છે એનું કારણ કે તે દિવસે લક્ષ્મીનું પૂજન કરવાનું હોય છે. એમ કે ધનતેરસ એટલે લક્ષ્મી પૂજાનો દિવસ. ભારતીય સંસ્કૃતિએ લક્ષ્મીને તુચ્છ કે ત્યાજ્ય કોઈ દિવસ માની. લક્ષ્મી તો અમને જોઈ, ધન તો અમને જોઈ, વૈભવ તો અમને જોઈએ, સંપત્તિ તો અમારા ઘરમાં તાગડ ધીંગા નાચતી હોવી જોઈએ. ભારતીય સંસ્કૃતિએ કોઈ દી ધનનો તિરસ્કાર કર્યો નથી, લક્ષ્મીનો તિરસ્કાર કર્યો નથી. અને તેથી જ આપણા ઋષિઓએ, આપણા પૂર્વજોએ ધનની પૂજા કરવા માટે એક દિવસ આપ્યો અને એનું નામ છે ધનતેરસ. જો નામ જ કેવું છે, ધનતેરસ. આપણા ઘરમાં જે કાંઈ વૈભવ લક્ષ્મી હોય ને એનું પૂજન તે દિવસે કરવાનું હોય છે. વૈભવ ઘણા ટાઈપના હોય, બુદ્ધિનો વૈભવ હોય, મનનો વૈભવ હોય, સંપત્તિનો વૈભવ હોય, સારા દીકરા મળ્યા હોય એ પણ એક વૈભવ હોય, સારો પતિ કે સારી પત્ની મળ્યા હોય એ પણ આપણા વૈભવો છે. જૂના કાળમાં તો ઋષિ એમ કહેતા હતા કે આપણા ગોઠામાં બાંધેલા જે બળદ ને ગાય ને જે કાંઈ છે ને એ પણ આપણો મોટો વૈભવ ને મોટી સંપત્તિ છે. એટલે સુધી આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિમાં કીધું ખાલી બેંકમાં કેટલું બેલેન્સ છે, કેટલી ફેક્ટરી, એ તો આપણું ધન છે જ. પણ એ સિવાયની ઘણી બધી માણસની પાસે સારી બુદ્ધિ હોય, ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન હોય ને તો પણ એ ભગવાને આપેલી એક સંપત્તિ છે. બરોબર ને? તો આ બધી સંપત્તિ જે છે એને સંપદા કહેવામાં આવે છે. આ સંપદાનો આજે લક્ષ્મીનું છે એ પૂજન કરવાનો દિવસ એટલે ધનતેરસ પહેલો દિવસ રાખી દીધો. જે વખતે આપણા ઘરમાં જે કાંઈ ભગવાને પુરુષાર્થ કરીને આપણે જે કાંઈ ધન સંપત્તિ જે કાંઈ મેળવ્યું એ ધનતેરસના દિવસે એનું પૂજન કરવું જોઈએ. લક્ષ્મીનું પૂજન શા માટે? તો કે લક્ષ્મીની માણસને ડગલે ને પગલે વિત્તની જરૂરિયાત છે. શું કહેવાય, નાણાં વગરનો નાથીઓ ને નાણે નાથા કહેવત છે ને આપણી. એટલે ધન તો મને જોઈ, પણ મારા ઘરમાં જે ધન છે એ લક્ષ્મીને
મારે માં સમજીને એને મારું પૂજન કરવું જોઈએ. તેથી ધનતેરસથી શરૂઆત થાય છે. તેથી લક્ષ્મીને માં ગણી તેને પૂજ્ય માની છે. વૈદિક ઋષિઓએ એ લક્ષ્મીને ઉદ્દેશીને શ્રી સૂક્તો ગાયા છે. આપણા જે ઋષિઓ થઈ ગયા ને એને જ્યારે વેદોના જ્યારે ગાન કર્યા એમાંથી સૂક્તો નિર્માણ છે ને એ સૂક્તોની અંદર પણ ઠાંસી અને મારા ઘરમાં ઠન ઠન કરતી હાથીની અંબાડી ઉપર બેસીને મારા ઘરમાં વૈભવ આવે, મારા ઘરમાં સંપત્તિ આવે, આવી આપણા ઋષિઓએ માગણી કરી કે આપણા ઋષિઓએ કોઈ દી લક્ષ્મીને ધનને તિરસ્કાર કે હાથનો મેલ છે અને એ ખરાબ છે એવું આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં કોઈ જગ્યાએ લખાણ નથી. કોઈ એક ઠોકી બાળ્યું હોય કોઈકના મગજમાં ગાલી દીધું તો એક વાત જુદી છે, પણ ભારતીય સંસ્કૃતિ ના પાડે કે લક્ષ્મી એ તો અમારી માં છે અને એ માં અમારા ઘરમાં કાયમ માટે પેઢીઓના પેઢીઓ સુધી માં અમારા ઘરમાં રહેવી જોઈએ. તેથી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં એક દિવસ બરોબર ધનતેરસનો રાખ્યો છે અને તે દિવસે ધનનું આપણે પૂજન કરતા હોઈએ છીએ. પણ લખ્યું છે વેદોમાં ઋષિ ભગવાનની પાસે બેઠા છે, ભગવાન ઋષિની આંખની સામે આવેલા છે અને ભગવાન પૂછે છે શા માટે દીકરા બધો તું ધંધો કરે છે? તો કે ભગવાન બીજું કાંઈ નહીં પણ મારા જે ભક્તો છે અથવા મારી સાથે રહીને જે લોકો કામ કરે છે એના ઘરમાં કઈ કઈ લક્ષ્મી આવવી જોઈએ એમ કરીને હું તમારી પાસે લક્ષ્મી માગીને આહવાન કરું છું. ઋષિ પણ ભગવાનની સામે લક્ષ્મીની માગણી કરે છે. કઈ માગણી કરી? તો વેદોમાં એનું સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ આપણા ઋષિઓએ કર્યો છે કે અમારા ઘરની અંદર ઠન ઠન કરતી નાચતી ગાજતી અને હાથીની અંબાડી ઉપર બેસી અને હરણ જેવી જે ચપ્પળ હોય ને તેજસ્વી સોના જેવી એવી લક્ષ્મી અમારા ઘરમાં આવે. પગ વગરની એકવાર લક્ષ્મી અમારા ઘરમાં આવી જાય તો પછી જવાનું નામ લે નહીં. તેથી અન્નપગામી લક્ષ્મી આવહ આવું વેદમાં લખ્યું છે કે ભગવાન અમારા ઘરમાં પગ વગરની લક્ષ્મી તમે મોકલો જેથી એકવાર આવ્યા પછી અમારા ઘરમાંથી જવાનું નામ લે નહીં. પગ હોય તો જાય ને એક ઘરેથી બીજે ઘરે, એ કે પગ વગરની મોકલો. ઋષિઓ કેટલા ડાયા હતા જો કે એકવાર આ લક્ષ્મીનું આહવાન કરીને બોલાવી લઈ પછી એને જવાનું નામ લે નહીં. તેથી કહે છે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં વેદોમાં પણ એનો ઉલ્લેખ છે કે ઓમ હરિ ઓમ મહાલક્ષ્મી ચ વિદ્મહે વિષ્ણુ પત્ની ચ ધીમહિ તન્નો લક્ષ્મી પ્રચોદયાત. આવું આપણા સૂક્તોની અંદર આપણા ઋષિ મુનિઓએ લખ્યું કે હું લખ્યું હરિ ઓમ. આગળ પણ લખ્યું છે હિરણ્ય વર્ણામ હરિણીમ સુવર્ણ રજસ્રામ ચંદ્રામ હિરણ્યમયી હિરણ્યમયી લક્ષ્મી આવહ આહવાન કરે છે. આવી અમારા ઘરમાં લક્ષ્મી આવો, અમારા ઘરમાં વૈભવ ભગવાન તમે અમારી ત્યાં મોકલો. શા માટે? અમારી પાસે સારી સંપત્તિ છે, સારો વૈભવ છે તો અમે ભગવાનનું કામ સારી રીતે સમાજમાં કરી શકીશું. તેથી વિત્તની પણ અમને જરૂર છે. તેથી કહે છે કે હરિ ઓમ મહાલક્ષ્મી ચ વિદ્મહે વિષ્ણુ પત્ની ચ ધીમહિ તન્નો લક્ષ્મી પ્રચોદયાત. આવું આપણા વેદોની અંદર ઉલ્લેખ છે. મહાલક્ષ્મીને હું જાણું છું. ઋષિઓ શું કહે છે? ભગવાન પાસે બેઠા છે, ભગવાન સામે આવ્યા છે, ઋષિઓ માગણી કરે છે કે મહાલક્ષ્મીને ભગવાન હું જાણું છું કે જે વિષ્ણુ પત્નીનું ધ્યાન ધરે છે તે લક્ષ્મી અમારા મન બુદ્ધિને પ્રેરણા આપે. બરોબર ને? આવી લક્ષ્મીની માગણી કરી છે. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં લક્ષ્મીને ધનને માં ગણી અને એનું પૂજન કરવામાં આવ્યું છે. પણ ઘણા બધા ધર્મો એવા છે ધરતી ઉપર કે જે ધર્મોની અંદર એના ગ્રંથોમાં લખ્યું છે કે સોયના નાકામાંથી ઊંટ જો પસાર થાય તો ધનવાનોને મુક્તિ મળે. હું લખ્યું એને? આપણે ત્યાં આવું લખાણ નથી. આપણે તો વૈભવની ટોચ ઉપરેલો જનક રાજા છે ને જે રત્નજડિત સિંહાસન ઉપર બેઠેલો છે ને એ પણ મુક્ત થઈ ગયો કે નહીં? ભારતીય સંસ્કૃતિમાં અહીંયા એવું નથી, પણ ઘણા ધર્મોમાં એવું વર્ણન છે કે સોયના નાકામાંથી ઊંટ પસાર થાય તો ધનવાનોને મુક્તિ મળે. એટલે એનો અર્થ શું થયો કે ધનવાનોને કોઈ દી મુક્તિ મળે નહીં. પણ આના કરતાં ઉલટું આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં એમ કહે છે કે રત્નજડિત સિંહાસન ઉપર બેઠેલો અમારો જનક હોય, યાજ્ઞવલ્ક હોય, આવી રીતના ઋષિઓ હોય કે રાજર્ષિ હોય ને એ વૈભવની ટોચ ઉપર બેઠા હોય ને
તો પણ એ મુક્તિના અધિકારી બની ગયા છે. એટલે વૈભવ ખરાબ નથી, પણ વૈભવ મળ્યા પછી વાપરતા ન આવડે ને તો ખરાબ પાછું. એમ ગમે ત્યાં ગમે રીતે ન વાપરવાનું હોય ત્યાં વાપરીએ અને વાપરવાની જરૂરિયાત હોય એ રહી જાય તો એ ખરાબ. એમ પણ આપણા જે રાજર્ષિઓ છે એ આવી રીતના મુક્ત થયા એનું કારણ વૈભવને મા લક્ષ્મી સમજીને ધનતેરસના દિવસે એ લોકો પણ આવી રીતનું પૂજન કરતા હતા. બીજી વાત, ભારતીય તત્વજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ તો શ્રીમંતો ભગવાનના લાડકા દીકરા છે. કેવા? શ્રીમંતો જે છે ને એ ભગવાનના લાડકા દીકરાઓ, ભગવાનના લાડકા દીકરા છે. ગયા જન્મના યોગ ભ્રષ્ટ જીવાત્માઓ છે. ગયા જન્મમાં સારું કામ કરતા કરતા એ જ્યારે મૃત્યુ પામ્યા છે ત્યારે ભગવાન એને આવા પવિત્ર દિવ્ય અને ધન સંપન્ન જેની પાસે છે એવા કુટુંબમાં જન્મ આપે છે. એ એને અત્યારે જે કાંઈ ધન સંપત્તિ જે કાંઈ પ્રાપ્ત થઈ છે ને, બરાબર, એટલે એ ભગવાનના લાડકા દીકરા છે. એને ગાળ આપવાનું કોઈ કારણ નથી. ઘણા લોકો કહે ને આ મારો બેટો કોને ક્યાંથી કોઈના ગળા કાપીને બંગલો બનાવ્યો છે. ગળા કાપીને બનાવ્યો નથી, પણ ગત જન્મનો એનો સારું કર્મ હશે એ સારા કર્મની હિસાબે ભગવાનને આપ્યા વગર છૂટકો નથી. બેંકમાં આપણું ખાતું હોય, મેનેજર આરે આગલે દિવસે બાંધ્યા હોય, ધડબડાટી બોલાવી હોય અને ત્રીજે દિવસે પાછો 50,000નો ચેક લઈને જાય તો એ ના પાડે? ભલે એની આરે દુશ્મનાવટ છે, એની 2-3 ગાળો પણ ઠપકા લીધી, બરોબર, કાટલો પણ પકડી લીધો અને ત્રીજા દિવસે એને પૈસાની જરૂર પડે અને એ જ ગ્રાહક જાય અને બેંકમાં સહી કરીને ચેક આપે અને વિડ્રોલ થઈને બેંક મેનેજરના હાથમાં કે હા પ્રમથી તો આ ધડબડાટી બોલાવીને ગયો તો પણ ખાતામાં તો ઘણા બધા પૈસા છે. આપ્યા વગર મેનેજર આરે ગમે તેવી દુશ્મની હોય, ગમે તેટલા અણબનાવ હોય તો પણ બેંક બેલેન્સ હોય તો ચેક આપણો કોઈ દિવસ રિટર્ન થતો. એમ ભગવાન પાસે આપણું બેલેન્સ પડ્યું હોય, અત્યારે ભગવાનને ગાળો આપતા હોય, ભગવાનનું નામ ન લેતા હોય, ભગવાનનું કામ ન કરતા હોય, છતાં એને ઘેરે ધનના ઢગલા છે. એનું કારણ શું છે કે ગત જન્મનું એનું એટલું બધું બેંક બેલેન્સ છે ને કે આપ્યા વગર ભગવાનને પણ છૂટકો નથી, એવું શાસ્ત્ર આપણું કહે છે. તેથી અહીં કહે છે કે શુચિનામ શ્રીમંતામ ગેહે યોગ ભ્રષ્ટો વિદાય છે. જે સતપુરુષો છે, જે ભક્તો છે, ભક્તિ કરતા કરતા જે પોતાનો અંતિમ શ્વાસ છોડે છે એનો જન્મ શ્રીમંત લોકોના ઘરની અંદર થાય છે. વિદ્વાન પુરુષ, બ્રાહ્મણ પુરુષ અને તત્વનિષ્ઠ આવી રીતના વેદનિષ્ઠ જે બ્રાહ્મણો હોય છે એ પવિત્ર બ્રાહ્મણોની અંદર એનો જન્મ થાય છે. એટલે કરેલું કોઈ દી ફેલ જવાનો નથી. ભલે મોટી ઉંમરે પણ જો ભક્તિની શરૂઆત કરીએ ને તો એ આપણી કોઈ દી ફેલ જવાની નથી. તેથી કહે છે તામ આવહ જામીમ અન પગામિનીમ યસ્યામ હિરણ્યમ વિંદેય ગામાસમ પુરુષામ. બહુ સરસ. આ વેદોની અંદર ભગવાન પાસે બેસીને ઋષિ જ્યારે ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન અમારા લાડકા જે દીકરા તારું કામ હાથમાં લઈને જે ફરે છે ને એ લાડકા દીકરાઓના ઘરની અંદર ધનનો ક્યારેય અભાવ અથવા ધનની ક્યારેય તાણ પડવી જોઈએ નહીં. એના ઘરમાં બધી જ રીતે વૈભવ ઊભો થાય એવા ઋષિઓએ પણ ભગવાનની પાસે આપણા માટે માગણી કરેલી છે. તેથી હે જાત વેદસ જે પ્રાપ્ત થતા હું સુવર્ણ, ગાયો, ઘોડા અને ઈષ્ટ મિત્ર મેળવીશ. ધન મને જો મળે ને તો એના દ્વારા હું આ બધી વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી. એવી અવિનાશી લક્ષ્મી મને તું આપ. આવી લક્ષ્મી ભગવાન તું મને આપ. એમ ભગવાન પાસે બેસીને આપણા ઋષિઓએ આ ભગવાનને પ્રાર્થના કરેલી છે. તેથી આવી લક્ષ્મીની માગણી ધનતેરસના દિવસે લક્ષ્મી પૂજન કરીને ભગવાનની પાસે જેમ ઋષિઓએ માગી એમ આપણે પણ ભગવાનની પાસે માગવાનું છે કે ભગવાન અમારું જે ઘર છે ને એ ઘરની અંદર તું વૈભવ અને સંપત્તિથી ભરી દે. એમ ભગવાન પાસે ધનતેરસના દિવસે માગવાનું છે. તેથી ધનતેરસ, કાળી ચૌદશ, પછી શું કહેવાય દિવાળી, બેસતું વરસ અને ભાઈબીજ, આ 5 જે મહત્વના જે સાંસ્કૃતિક વિચારધારા લઈને આવતા રહેલા જે ઉત્સવો છે ને એ ઉત્સવો આપણે આ વાતો સમજાવે છે. ધનતેરસમાં ઘણી બધી વાતો ઘણું બધું વિચારી શકાય, પણ આપણે તો શોર્ટની અંદર 5 ઉત્સવોને થોડા સમયમાં સમજવાના છે. એટલે આપણે હાઇલાઇટ કરેલી કે ભાઈ આ 5 ઉત્સવો સાંસ્કૃતિક વિચારધારા લઈને આવે છે તો આપણા જીવનમાં, આપણા કુટુંબમાં, આપણા સમાજમાં
આપણા વ્યવહારિક જીવનમાં આપણે આ પાંચે પાંચ ઉત્સવો કેવી રીતના ઉપયોગી થાય છે અને આપણા પૂર્વજોએ શા માટે આ પાંચ ઉત્સવોનું મિલન આપણે શા માટે આપ્યું છે એમ કે તેથી આવી લક્ષ્મીની માગણી ધનતેરસના દિવસે લક્ષ્મીનું પૂજન કરવાની હોય છે. લક્ષ્મી સંચલ નથી, પણ લક્ષ્મી જેના હાથમાં આવે છે ને એ માણસ સંચલ બની જાય. શું? લક્ષ્મી સંચલ નથી, પણ જેના હાથમાં લક્ષ્મી આવી એ માણસ બે વેદ ઊંચો હાલતો થઈ જાય. એટલે કે સમજવાનું કે લક્ષ્મી સંચલ નથી, પણ જેના હાથમાં લક્ષ્મી આવી છે એ સંચલ બની ગયો છે. લક્ષ્મી સંચલ નથી પણ લક્ષ્મીવાન માનવની મનોવૃત્તિ સંચલ થઈ જાય છે. વિત્ત વૈભવ એ એક મોટી શક્તિ છે. ઘણી બધી શક્તિઓ છે. બુદ્ધિ શક્તિ છે, વિત્ત શક્તિ છે, શરીર શક્તિ છે, શરીર સંપદા છે. આપણે શરીર સારું હોય ને એ પણ આપણી મોટી શક્તિ છે. શરીર સારું હોય તો બધું સારું. શરીર જો થોડું ઘણું ખરાબ હોય ને તો ઘણીવાર ઈચ્છા થતી હોય તો માણસ એ સારું કામ કરી શકતો નથી. આ બધી સંપત્તિઓની માગણી ધનતેરસના દિવસે ઋષિઓએ બહુ સરસ રીતે માગવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તે વૈભવથી માણસ દેવ પણ બની શકે અને દાનવ પણ બની શકે. એકવાર માણસની પાસે વિત્ત આવ્યું, વૈભવ આવ્યો, સંપત્તિ આવી, બરાબર, પછી માણસે પોતે વિચાર કરે છે કે આ વિત્ત એને ભગવાન સુધી પણ લઈ જાય છે અને અધપતનના ખાડામાં એ વિત્ત નાખી દે. વાપરતા ન આવડે અને મળેલી સંપત્તિ જો શું કહેવાય ગટરમાં જો નાખે ને તો અધપતન, અને મળેલી સંપત્તિ ગંગાના પ્રવાહમાં જો વહેતી કરે ને તો એ માણસ પણ પવિત્ર બને અને એની લક્ષ્મી પણ પવિત્ર બની જાય છે. તેથી મળેલી સંપત્તિ મારે ગટરમાં નાખવી કે મળેલી સંપત્તિ મારે ગંગામાં નાખવી એ કોના હાથમાં છે? તો કે જેના હાથમાં લક્ષ્મી ગઈ છે એ માણસ વિચાર કરી શકે. શા માટે? તો કે ભગવાને માણસને મન અને બુદ્ધિ સ્વતંત્ર આપી દીધા છે. એ આપ્યા પછી મારે આ સંપત્તિ વૈભવ ક્યાં વાપરવો એ એને બુદ્ધિથી અને મનથી માણસે વિચાર કરવાનો છે. તેથી લક્ષ્મીને ભોગ પ્રાપ્તિનું સાધન ગણનાર માનવ પતનની ઊંડી ખાડામાં પડી જાય. શું કહેવાય માં સમજવાને બદલે એ મારા ભોગની દાસી બનાવી દે. મને વૈભવ મળે એટલે ભોગની દાસી બનાવી દે તો એ માણસનું અધપતન નક્કી જ છે. એમ કે તે માણસનું અધપતન નક્કી થઈ જાય છે. જ્યારે લક્ષ્મીનું માતૃવત પૂજન કરી તેને પ્રભુની પ્રસાદી ગણનાર માણસ પોતે પવિત્ર બને તેમજ સૃષ્ટિને પણ પાવન બનાવે છે. તેથી ધનતેરસનો પૂજનનું લક્ષ્મી પૂજનનું મહત્વ આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિમાં એક દિવસ રાખી દીધું છે. બીજી વાત, વિકૃતિના માર્ગે વપરાય તેને અલક્ષ્મી ગણવામાં આવે. લક્ષ્મી કોના હાથમાં જાય છે એનું આ સ્પષ્ટ ચિત્રણ શાસ્ત્રકારોએ કર્યું છે કે વિકૃતિના માર્ગે વપરાય તે અલક્ષ્મી, સ્વાર્થ માટે વપરાય તે વિત્ત, પરાર્થ વપરાય તે લક્ષ્મી અને પ્રભુ કાર્ય માટે વપરાય તેને મહાલક્ષ્મી કહેવામાં. આ ચાર વાતો આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિમાં છે. વિત્ત બધાના હાથમાં આવે. વિત્ત આવ્યા પછી મારે ક્યાં વાપરવું? અહીં કીધું ને કે વિકૃતિના માર્ગે વપરાય તેને વિત્ત કે. પૈસો આવ્યો, લક્ષ્મી આવી, વૈભવ આવ્યો, પછી વિકૃતિના માર્ગમાં સમાજનું, પોતાનું, કુટુંબ, શેરીવાળનું અધપતન કેમ થાય એના રાત દિવસ સંપત્તિ મળ્યા પછી ઘણીવાર ઘણા લોકો વિચાર કરતા હોય છે. એટલે કે વિકૃતિના માર્ગે વપરાય તેને વિત્ત કહેવામાં આવે છે. સ્વાર્થ માટે વપરાય એટલે કે વિકૃતિના માર્ગે વપરાય તે અલક્ષ્મી, સ્વાર્થના માર્ગે વપરાય તે વિત્ત અને પરાર્થ વપરાય તે લક્ષ્મી અને પ્રભુ કાર્યાર્થ વપરાય તે મહાલક્ષ્મી. તેથી ધનતેરસના દિવસે આપણે મહાલક્ષ્મીનું પૂજન કરવું જે કે ભગવાન અમને મળેલી જે સંપત્તિ છે ને એ અમે યોગ્ય રસ્તે જ વાપરવાના થઈએ. મહાલક્ષ્મી હાથીની અંબાડી ઉપર બેસીને વાતે ગાતે અમારી ઘેરે આવે એમ ઋષિઓએ માગણી કરી છે. શું કીધું છે? હરિ ઓમ હિરણ્ય વર્ણામ હરિણીમ સુવર્ણ રજસરજામ ચંદ્રામ હિરણ્યમયી લક્ષ્મી જાત વેદોમાં આવહ તામ આવહ જાત વેદો લક્ષ્મી અનપગાની યસ્યામ હિરણ્યમ વિંદેયમ ગામાસમ પુરુષર. આમ કરીને ઘણા બધા મંત્રોની અંદર
આપણા ઋષિઓએ વેદોની અંદર માગણી કરી છે કે હાથીની અંબાડી ઉપર ઠાણ લોકોને ખબર પડવી જોઈએ કે આને જે ભગવાને લક્ષ્મી આપી છે ને એ યોગ્ય જ આપી છે. નકર ઘણા પાસે લક્ષ્મી હોય, વિત્ત હોય, વૈભવ હોય, પણ ચીપીને કોઈ જગ્યાએ વાપરવાનો પ્રયત્ન કરે નહીં. સમાજમાં ઘણા બધા માણસો વિત્તવાન નથી એવું નહીં, પણ વિત્તવાન હોવા છતાં પણ વાપરતા નથી. તેથી હાથી એ ઔદાર્યનું પ્રતીક છે. કેવું? અહીંયા ઋષિઓએ હાથી ઉપર બેઠેલી, અંબાડી ઉપર બેઠેલી લક્ષ્મી અમારા ઘરમાં આવે એનું આ પ્રતીક આપીને સમજાવવા માગે છે કે હાથી કેવો છે? ઔદાર્ય. તમે જો હાથી કોઈ પણ જગ્યાએ સવારે કે બપોરે જ્યારે ખાવાની શરૂઆત કરે ને તો એક કોળીઓ મોઢામાં લે અને ફૂ કરતો હૂંઠથી ઉડાડે. કોઈ પણ જગ્યાએ જોયું તો શા માટે છે? ઔદાર્ય છે. મને જેમ ખોરાક મળે છે એમ હજારો કીડીઓ આ ધરતી ઉપર વિસરી, એને પણ ખોરાક મળવો. એને ખાતા પહેલા અનેક જીવ જંતુઓ છે એને મારે આવડા મોટા માણસે કંઈક આપવું જોઈએ. તેથી હાથી પણ પહેલો કોળિયો લઈ અને ફૂ કરતો ઉડાડી અને પછી ખાવાની શરૂઆત કરે. એનું નામ છે હાથી. ઔદાર્યનું પ્રતીક છે. હાથી એ ઔદાર્યનું પ્રતીક છે. સાંસ્કૃતિક કાર્યમાં ઉદાર હાથે લક્ષ્મી વેરનાને ત્યાં લક્ષ્મી પેઢીઓના પેઢીઓ સુધી રહે છે. એકવાર સત્તા આવી, સંપત્તિ આવી, વૈભવ આવ્યો અને વૈભવ આવ્યા પછી પેઢીઓની પેઢીઓ સુધી ઘણીવાર આપણે ઘણા શાસ્ત્રોના ઘણા રાજાઓના જીવનમાં જોવા મળે છે. રઘુવંશનો જ વિચાર કરો ની. રઘુવંશની અંદર કાલિદાસ લખે છે કે આ પેઢીઓના પેઢીઓ સુધી એક ગઈ, બીજી આવી, બીજી ગઈ, ત્રીજી આવી, આમ અસંખ્ય પેઢીઓ અહીંયા લવકુશ સુધી બધી આવી. પણ અત્યાર સુધીમાં એની જે વૈભવ મળ્યો છે ને એ જેટલો વાપરે એના કરતાં અનેક ગણો એની તિજોરીમાં પાછો આવી જાય છે. એટલે રઘુવંશની અંદર કાલિદાસે આવા વૈભવ રઘુરાજાથી શરૂઆત કરીને આખું બધું વર્ણન કર્યું છે કે આપણે એ રાજા જે આવ્યા છે સમાજના કલ્યાણ, વ્યક્તિનો જીવન વિકાસ કેમ થાય, સમાજનો ઉત્કર્ષ કેમ થાય, સમાજની અંદર રહેલો મારો જે પરિવાર છે, મારી જે પબ્લિક છે, રૈયત છે, એ સારામાં સારી રીતે સુખી રીતે કેમ રહે, આવો વિચાર કરીને તિજોરીમાંથી રાજાઓ ધન વાપરવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. તો એ ધન પાછું અનેક ગણું થઈ અને રઘુવંશથી શરૂઆત કરીને લવકુશના આપણે જો ઇતિહાસ વાંચીને તો એના અયોધ્યાની અંદર ક્યારેય ધન ખૂટ્યું નથી. જેમ જેમ વાપરે ને એમ એમ ધન વધતું જાય છે. તેથી રઘુવંશનું દ્રષ્ટાંત પણ અહીંયા આપ્યું છે. બીજી વાર રઘુવંશ આનું અલૌકિક ઉદાહરણ છે. લક્ષ્મી એક મહાન શક્તિ હોવાથી તે સારા માણસોના હાથમાં જવી જોઈએ કે જેથી લક્ષ્મીનો સારો ઉપયોગ કરે. ગમે તેના હાથમાં જાય, દારૂડિયો હોય, ચોર હોય, લફંગો હોય, કામ જ ન કરતો હોય, સમાજનું સત્યાનાશ કરવાના સતત વિચાર કરતો હોય, એના હાથની જગ્યાએ અહીંયા કહે છે કે સાત્વિક, સજ્જન અને મહાપુરુષોને સાધુ સંતોના હાથની અંદર આ લક્ષ્મી જવી જોઈએ એમ કે. તેથી અહીં કહે છે કે રાજર્ષિઓના ગુણગાન ગાતી આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિએ ફિલોસોફર કિંગ કહ્યો છે. કલ્પના એટલે કે આ 5 વિભિન્ન સાંસ્કૃતિક વિચારધારાઓ લઈને આ ઉત્સવ આપણે કંઈક સમજાવતી રહેલી છે. દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી ઘણીવાર પોતાના પ્રવચનમાં કહે છે કે લક્ષ્મી આવ્યા પછી, વૈભવ આવ્યો પછી, સત્તા આવ્યા પછી મહાભારતના 3 પાત્રોનો જો આપણે વિચાર કરી લઈને તો આ ઉત્સવ આપણે સારી રીતે સમજાય જાય. મહાભારતના 3 પાત્રો એટલે કયા? તો કે એક પાત્ર છે દુર્યોધન, બીજું પાત્ર છે કર્ણ અને ત્રીજું પાત્ર છે અર્જુન. મહાભારતના જે સર્વશ્રેષ્ઠ 3 જે મહાન યોદ્ધાઓના પાત્રો છે ને એ વ્યાસે બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે 3 પાત્રો આપણે શું સમજાવે છે? દુર્યોધન પાસે સંપત્તિ હતી, એને કાંઈ ઓછું હતું? હસ્તિનાપુરની એટલી જબરજસ્ત સંપત્તિ હતી, પણ મારા ભાઈઓની સંપત્તિ મને પાછી મળવી જોઈએ. કોઈ પણ રીતે જુગાર રમાડો, દાવ નખાવો, કાવા દાવા કરો, પણ એના રાજ્ય હડપ કરીને અમારા રાજ્યની સાથે ભળી જવું જોઈએ. એટલે સંપત્તિ મળ્યા પછી બીજાનું રાજ્ય હડપ કરવા માટે જે સંપત્તિ અહીંયા શક્તિ, સંપત્તિ, બુદ્ધિ, સત્તાનો જે ઉપયોગ કરે છે ને એને દુર્યોધન કહેવામાં આવે છે. એની પાસે ઓછું હતું કાંઈ? એની પાસે કાંઈ ઓછું? હસ્તિનાપુરનું વર્ણન વાંચીએ
અને હસ્તિનાપુરના વૈભવના ઢગલા વ્યાસે જે ચિત્ર છે ને એ આપણી અક્કલ કામ કરે નહીં એટલી હસ્તિનાપુરની સંપત્તિ હતી. તો પણ એની નજર ક્યાં ગઈ? ઇન્દ્રપ્રસ્થ અમે કહી ને, ઇન્દ્રપ્રસ્થ અમે કે કોઈ પણ ઈશ્વર કે એના ભાઈઓ જ હતા. એની આંખ ઠંડી થવી જોઈએ, હૃદય ભીનું થવું જોઈએ. કાંઈ વાંધો નહીં, અમે જેમ સારી રીતે જીવી છે એમ અમારા ભાઈઓ પણ સારી રીતે જીવવા. પણ એકવાર વૈભવ આવ્યો, લક્ષ્મી આવી, સત્તા હાથમાં આવી અને યોગ્ય જગ્યાએ વપરાય નહીં અને બીજાનું સત્યાનાશ કાઢવામાં જો આપે તો એનું નામ છે દુર્યોધન. બીજું મહાભારતનું પાત્ર છે કર્ણ, કે જે આ ચંડાળ ચોકડી જે કાંઈ ખરાબ કામો કરતા હતા એના પક્ષમાં રહીને પોતાની બધી શક્તિ એના પગની અંદર મૂકી દીધી કે આજથી હું તમારો મિત્ર અને પ્રાણાંત સુધી હું તમારી સાથે રહીશ એમ. બરોબર? આવું કહીને શક્તિ જબરજસ્ત એટલી 5 પાંડવોના ગુણ ભેગા કરી, પાંડવોમાં 5 છે ને, અર્જુનથી માંડીને બધા એના જે ગુણો બધા છે એ બધાય ભેગા કરી અને એનો એક સરવાળો થાય કર્ણમાં એટલા ગુણ હતા. એક જ કર્ણમાં 5 પાંડવોના ગુણ હતા. દાતાર પણ એવો, શક્તિ પણ. આમ વાંચતા જ નથી. મહાભારત ખરેખર વાંચીને તો વ્યાસે લખ્યું છે કે 5 પાંડવોની જે શક્તિ હતી, જે બુદ્ધિ હતી, જે અક્કલ હતી, જે હોશિયારી હતી ને એ બધી એકલા કર્ણમાં હતી. એટલે આટલો શક્તિશાળી, આટલો મહાબળવાન, આવો જે તેજસ્વી હતો એને પોતાની શક્તિ ક્યાં વાપરી? ખરાબ કામ કરે છે એના પગમાં મૂકી દીધી. એટલે બીજાના માટે વાપરે તે કર્ણ, સ્વાર્થ માટે પોતાના માટે વાપરે એને કહેવાય દુર્યોધન. અને આના કરતાં ત્રીજું એક પાત્ર વ્યાસે મહાભારતની અંદર વર્ણન કર્યું છે અને એ છે અર્જુન. અર્જુન પાસે પણ શક્તિ ખૂબ જ. એકલા હાથે ઘણા બધા વિરાટ જેવા મહાન આવી રીતના જે રાજ્યની અંદર જે કૌરવોએ જે ચઢાઈ કરીને જીતવાનો પ્રયત્ન કર્યો, એકલા હાથે આવી રીતનું આવા સામ્રાજ્યનું આવી બધું કહેવાનો અર્થ કે આટલી મોટી શક્તિ હોવા છતાં એણે ભગવાનને કીધું ભગવાન મારે લડવું નથી. ત્યારે ભગવાન એમ કહે છે કે ભાઈ તું નિમિત્ત બનીને આ 11મો અધ્યાય વાંચી તો 11મા અધ્યાયમાં ભગવાને બહુ સ્પષ્ટતા લખી છે. તારે ફક્ત નિમિત્ત બનીને આ કામ કરવાનું છે. એટલે પછી કે કાંઈ વાંધો નહીં. એટલે કે એની પાસે શક્તિ પણ હતી. એણે ભગવાનના કાર્યમાં નિમિત્ત બની અને પોતાની શક્તિ ભગવાનના ચરણમાં ધરી દીધી અને કરીશે વચનમ બોલ્યો હું કે હવે તમે તે જે કહેશો ને તે પ્રમાણે હું કરવા માટે તૈયાર છું. એટલે શક્તિ હતી, બુદ્ધિ હતી, તાકાત હતી, શૌર્ય હતું, બધા ગુણો હતા. પણ એ બધા કોના પગમાં મૂકી દીધા? ભગવાનના પગમાં. એટલે ભગવાન મળેલી શક્તિ, મળેલી બુદ્ધિ ભગવાનના ચરણમાં રાખે તેને કહેવાય અર્જુન. મળેલી શક્તિ બીજાના ચરણમાં રાખે એને માટે, પોતાના ભોગ માટે, સમાજનું સત્યાનાશ કરવા માટે વાપરે એનું નામ છે દુર્યોધન. શક્તિ બધા પાસે હોય પણ ક્યાં વાપરવી? ધનતેરસના દિવસે શક્તિનું પૂજન આપણે કરીએ. કાળી દિવસ આવે છે ને, આના પછીનો જે દિવસ આવે છે એ કાળી ચૌદશ આવે છે. એમાં આ બધી વાતો શાસ્ત્રકારોએ સારી રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આ 5 ઉત્સવો 5 વિભિન્ન સાંસ્કૃતિક વિચારધારાઓ લઈને આ ઉત્સવમાં સંમિલિત થયા છે. તેનું પ્રથમ તત્વ છે ધનતેરસ અને બીજું તત્વ છે કાળી ચૌદશ. કેવું? કાળી ચૌદશને સમજી લઈએ. કાળી ચૌદશ આ દિવસે મહાલક્ષ્મીની પૂજન કહ્યું છે. પરપીડન માટે વપરાય તેને અશક્તિ કહેવાય. કેવું? શારીરિક શક્તિ માણસની અંદર જોરદાર હોય પણ બીજાને પીડા કરવા માટે, બીજાને લૂંટવા માટે, બીજાને સોપારી આપીને કરોડો રૂપિયા કમાવા માટે આવી શક્તિનો ઘણીવાર સમાજમાં ઘણા લોકો ઉપયોગ કરતા હોય છે. તેથી આ કહે છે કે પરપીડન, બીજાને પીડવા માટે વપરાય તે અશક્તિ, સ્વાર્થ માટે વપરાય તે શક્તિ અને રક્ષણાર્થે વપરાય તે કાલી અને પ્રભુ કાર્ય વપરાય એને મહાકાલી. 4 પ્રકારની શક્તિનો ઉલ્લેખ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં કાળી ચૌદશને દિવસે આનો વિચાર કરવાનો છે. મળેલી શક્તિ એ પરપીડન માટે તો નથી ને, એવો વિચાર તે દિવસે માણસે કરવાનો છે. મળેલી શક્તિ ફક્ત મારા સ્વાર્થ માટે જ વાપરતો નથી ને, મળેલી શક્તિ ફક્ત મારા રક્ષણ માટે જ વાપરતો નથી ને, મળેલી શક્તિ હું અહીંયા પ્રભુ કાર્યાર્થ જ વાપરતો. આવી 4 પ્રકારની વિચારધારા ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર
અહીંયા શું કહેવાય કાળી ચૌદસના દિવસે ઋષિઓ આપને સમજાવે છે. સ્વાર્થ માટે વાપરે તે દુર્યોધન, બીજાના માટે વાપરે તે કર્ણ, અને પ્રભુના માટે જે કાંઈ શક્તિ વાપરે એનું નામ છે અર્જુન. એમ છે અર્જુને પોતાની શક્તિનું હવન પ્રભુ કાર્યાર્થ વાપર્યું, તેથી તે મહાન થયો. ભગવાનની સાથે નર નારાયણ સાથે જોડાઈ ગયો કે નહીં? આજે હજારો વર્ષ ભગવાને જે અવતાર લીધો એના પછી ઘણા બધા અવતારો પણ નર એટલે અર્જુનનું નામ ભગવાન સાથે જોડાઈ ગયું કે નહીં? એને કોઈ છૂટા પાડી શકે નહીં. નર નારાયણનો અવતાર છે ભાઈ. એ જ્યાં નારાયણ હોય ત્યાં નર હોય. આ ભગવાનના નામ સાથે શક્તિ બુદ્ધિ વિત્ત જે કાંઈ મળ્યું છે ને એ જેમણે ભગવાનના ચરણમાં મૂકી દીધું છે એ ભગવાનની સાથે જોડાઈ જાય છે અને હજારો વર્ષ સુધી એની કીર્તિ અખંડિત રહે છે. એમ કે છે મહાલક્ષ્મીમાં આ 3 પાત્રોનું ઉત્કૃષ્ટ ચિત્રણ કરીને મહર્ષિ વેદ વ્યાસે આપણને સ્પષ્ટ જીવન દર્શન કરાવ્યું. આ 3 પાત્રો અને 4 પ્રકારની જે શક્તિઓ છે એ શક્તિઓ મહાભારતની અંદર સમજાવીને વેદ વ્યાસે સુંદર મજાનું કાળી ચૌદસનો મહત્વ આપણે સમજાવ્યું છે. બીજી એક કથા એની પાછળની બીજી કાળી ચૌદસ પાછળની એક પુરાણની અંદર પણ એક કથા આવે છે કે પ્રાગ જ્યોતિષપુરનો રાજા નરકાસુર. કથા મારા કરતાં તમે બધાએ સારી રીતે સાંભળી છે, વાંચી છે અને ઘણીવાર કથામાં પણ આ બધું લાંબે એનું વર્ણન હાલતું હોય છે. પણ સમજવા માટે પ્રાગ જ્યોતિષપુરનો રાજા નરકાસુર એણે નક્કી કર્યું કે મારે એક એવો 100 રાજાઓને કેદમાં પૂરી અને હજારો કન્યાઓને કારાગરમાં વાંચીને મારે એક યજ્ઞ કરવાનો છે. ને એમાં 86 રાજાઓને તો પૂરી દીધા. કેટલા? હવે 14 ખાલી બાકી રહ્યા હતા. અને પછી ભગવાનને ઘણું બધું આ બધી પુરાણની અંદર ઘણી બધી વાર્તાઓ આવે છે. અહીં કહે છે કે પ્રાગ જ્યોતિષપુરનો રાજા નરકાસુર શક્તિથી શૈતાન બન્યો. શક્તિ મળ્યા પછી કેવો થયો? શૈતાન બની ગયો. શક્તિ મળ્યા પછી શૈતાન બન્યો હતો. પોતાની શક્તિથી તે બધાને રંજાડતો હતો. એટલું જ નહીં પણ સૌંદર્યનો શિકારી હતો. જ્યાં સ્ત્રીનું સૌંદર્ય જોવે તેમ રાવણની જેમ ઉપાડીને પોતાના જનાન ખાવામાં રાખી જાય. આવી 16,100 કન્યાઓને આ નરાધમે સ્ત્રીઓને શિકાર બનાવીને પોતાના જનાન ખાનામાં રાખી દીધી હતી. 16,100 આવી રીતની રૂપવાન યુવતીઓને પોતાના રાખી હતી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે તેનો નાશ કરવાનું વિચાર્યું કે આ નરાધમનો નાશ તો કરવો જોઈએ. વિચાર્યું સ્ત્રી ઉદ્ધારકનું કામ કરવાનું કામ ભગવાન આવ્યા હતા. તેથી સ્ત્રી ઉદ્ધારક કરવા માટે સત્યભામાને સાથે લઈ અને નરકાસુરનો વધ કરાવી. કારણ કે સ્ત્રી ઉદ્ધારકનું કામ કરવા માટે ભગવાન આ ધરતી ઉપર આવ્યા હતા. એટલે ભગવાન કાંઈ આવી રીતનું સ્ત્રીઓને મારે નહીં પણ સત્યભામાને સાથે રાખી અને સત્યભામાની શક્તિનો ઉપયોગ કરાવી અને આ નરકાસુરને માર્યો અને 16,100 કન્યાઓને એના કારાવાસમાંથી છોડાવવામાં. આવી એક પણ કથા નરક ચતુર્દશીના દિવસે પુરાણોમાં એક નરક ચતુર્દશી શા માટે તો એનું પણ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મદદમાં રહ્યા અને ચતુર્દશીના દિવસે નરકાસુરનો નાશ થયો. મુક્ત થયેલાઓએ ઉત્સવ મનાવ્યો. બરાબર? મુક્ત થયેલા કે હા અમારી દીકરી, અમારી બેન, અમારી જે કાંઈ હતી એ આજે જનાનખાનમાંથી મુક્ત થયું. તેથી એ કાળના જે લોકો હતા એ બધાએ ઉત્સવ મનાવ્યો. કાળી મેઘલી રાત હતી. બરાબર? એકદમ ચારે બાજુ અંધકાર હતો અને એની અંદર પ્રકાશ પાડવા માટે લોકોએ ઘેર દીવાઓ પ્રગટાવ્યા અને એ ઉત્સવ છે દિવાળીનો ઉત્સવ. ત્રીજો કયો આવ્યો? પહેલો આવ્યો ધનતેરસ, બીજો આવ્યો કાળી ચૌદશ અને ત્રીજો આવ્યો દિવાળી. શા માટે ભાઈ? તો કે ભગવાને સત્યભામાનો આધાર લઈ અને નરકાસુરનો વધ કરાવી અને કારાવાસમાં રહેલી 16,100 કન્યાને જ્યારે મુક્ત કરાવી ત્યારે આખા જગતની અંદર આનંદ અને ઉત્સાહ અને નવા કપડાં પહેર્યા. ચારે બાજુ દીવાઓ પ્રગટાવ્યા. શા માટે? તો કે આજે ભગવાને બહુ સરસ કામ કર્યું. એને આપણે દિવાળી કહી. દિવાળીના દીવડા બહાર તો પ્રગટ છે પણ માણસે અંદર પ્રગટાવવાનો પ્રયત્ન કરવો. બહાર તો હજારો ને લાખો દીવા દિવાળીના દિવસે પ્રગટતા જ હોય છે પણ ખરો દીવો તો આપણા હૃદયની અંદર એનો પ્રગટ થવો જોઈએ. એમાં
ઘણી રીતે આ બધી વાતો સમજાવવા માટે શાસ્ત્રકારો આપણે આ બધી વાતો સમજાવે છે. બીજી વાત છે દિવાળી એટલે વેશ્યોના ચોપડા પૂજનનો પણ દિવસ. કેવો? આપણે આખું વર્ષ જે મહેનત કરી હોય, વેપારી હોય, જે કાંઈ ધંધો કરતા હોય, એમાં કેટલું જમા ને કેટલું ઉધાર, એનું પણ સરવૈયું કાઢવાનો દિવસ એટલે દિવાળી. દિવાળી એટલે વેશ્યોના ચોપડા પૂજનનો દિવસ, સમગ્ર વર્ષનું સરવૈયું કાઢવાનો દિવસ એટલે દિવાળી. ભાઈ આખું ગયા વર્ષની અંદર 365 દિવસ અમને ભગવાને આપ્યા હતા. એ 365 દિવસમાં કેટલું જમા ખાતું રહ્યું, કેટલું ઉધાર ખાતું રહ્યું, એનો સરવાળો દિવાળીના દિવસે હાથમાં ચોપડો લઈને માંડવું જોઈએ. આ દિવસે માનવે જીવનનું પણ સરવૈયું માંડવું, આપણા જીવનનું પણ સરવૈયું માંડવું જોઈએ. સરવૈયું કાઢવાનો દિવસ છે. રાગ, દ્વેષ, વેરઝેર, ઈર્ષા, મત્સર જીવનમાંથી કટુતા દૂર થયા કે હજી એમ જ છે, એનો પણ માણસે સરવાળો વિચાર કરી લેવો કે થોડી કટુતા હતી ભાઈ. આખા વર્ષમાં શું છે, વ્યવહાર કરતા હોય, સંસાર કરતા હોય, એટલે ઘણી જગ્યાએ વ્યવહારમાં છે, ધંધામાં છે, નોકરીમાં ઘણીવાર કટુતા નિર્માણ થતી હોય છે. તો એ કટુતા મારી ઓછી થઈ કે વધી કે ત્યાં છે, એનું પણ સરવૈયું માંડવાનો દિવસ એટલે અહીંયા દિવાળીનો દિવસ છે. અને ચોથું આવે છે નવું બેસતું વર્ષ. એ બલિ પ્રતિપદા પણ કહેવાય છે. બરાબર, બેસતા વર્ષની અંદર નવા વસ્ત્રો શું કહેવાય પહેરી અને નવા વર્ષનું સ્વાગત કરવા માટે દરેક માણસ તે રીતે ઉલ્લાસ એને ફરતો હોય છે. નવું વર્ષ એટલે બેસતું વર્ષ, એ બલિ પ્રતિપદા પણ કહેવાય છે. તેજસ્વી વૈદિક વિચારોની ઉપેક્ષા કરી વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થાને ઉદ્ધવસ્ત કરનાર બલિને પણ અહીંયા ભાઈ બીજના દિવસે બલિને પણ યાદ કરી અને એનો એક દિવસ ઉત્સવનો રાખી દીધો છે. શા માટે? ભાઈ યજ્ઞ તો એ કરતો જ તો, પણ ભગવાને આવી રીતનું જોયું કે એને વર્ણ વ્યવસ્થા બધી ખતમ કરી નાખી હતી. બ્રાહ્મણોને ફક્ત યજ્ઞની અંદર સ્વાહ કરવા માટે રોકી દીધા કે તમારે સંસ્કૃતિનું સંવર્ધન અને ઉત્કર્ષ થાય તે માટે તમારે નગરી છોડીને ક્યાંય જવાનું. નગરમાં હું ઘણા બધા યજ્ઞ કુંડ બનાવીશ અને એમાં તમારે સ્વાહ કરતું ને કિંમતી વસ્તુ મંત્ર બોલીને તમારે બેસવાનું. તો એટલે બ્રાહ્મણો જે વૈદિક સત્ય સિદ્ધાંતો લઈને સમાજમાં જે ફરતા હતા, ઝૂંપડે જઈ અને માતૃદેવો ભવ અને પિતૃદેવો ભવના સંસ્કારો જે નિર્માણ જે બ્રાહ્મણો કરતા હતા, એ બ્રાહ્મણોને કીધું કે તમારે બહાર નીકળવાની જરૂર નથી. હું તમારે જોઈ એના કરતાં વધારે દક્ષિણા આપીશ, પણ તમારે યજ્ઞની અંદર સ્વાહ કરીને તમારે બધું હોમ જ કરવાનું. આમ કરી અને બ્રાહ્મણો જે સંસ્કૃતિનું કામ કરતા હતા એને રોકીને અહીંયા કોણે રોકી દીધા? બલિરાજાએ, કે તમારે જવાની જરૂર નથી. ધંધો, નોકરી અથવા આવી રીતનો જે કાંઈ હતો ને એ પોતાના હાથની અંદર લઈ લીધો હતો. એટલે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય આ ત્રણ જે વાતો છે ને એ બલિએ પોતાના હાથની અંદર આલી. અને વામન ભગવાન તે દિવસે આવ્યા અને એની પાસે માગણી 3 ડગલાની પૃથ્વીની કરી. અને ભગવાન વિચાર કે દાનાસુર તો હતો, કેવો દાન આપવામાં કાંઈ પાછો પડે એમ નહોતો. શુક્રાચાર્ય એને ચૈતવો કે આ ભાઈ જે આવ્યો છે ને એ કાંઈ વામન નથી, આ તો વિષ્ણુ છે. કેવો? વામન નથી, કેવો છે? વિષ્ણુ. એ તારી પાસે વામન બની ક્ષત્રિય આસમાં લઈ લંગોટી પહેરી નાનો એવો આવ્યો છે ને, અને એને વરદાન આપતી વખતે અથવા જે કાંઈ દક્ષિણા આપતી વખતે ભાઈ તું ધ્યાન રાખજે. પણ મેં તો નક્કી કર્યું છે કે મારા યજ્ઞ મંડપમાં કોઈ પણ બ્રાહ્મણ આવે અને જે માગે ને એ મારે આપવાનું. એટલે દાનસુર હતો, કેવો? નકર શુક્રાચાર્ય એને ચેતવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ એ કે ભાઈ એકવાર મેં આ લંગોટિયાને કીધું છે તારે જોતું હોય તે માગ, એટલે મેં એને વચન આપી દીધું છે, હવે મારું જે થવું હોય તે થાય. શુક્રાચાર્ય કે તું જ મરી જવાનું છે, કે મારે મરવું હોય તો ભલે મરે, પણ આવો વિષ્ણુ જેવો મારે અહીંયા યાચક બનીને આવે એ તો મારું મોટું સૌભાગ્ય. વિશ્વને ચલાવવાળો, ઉત્પત્તિ સ્થિતિને લય કરવાળો એ સામે આવું કટોરું લઈને આવે તો એનાથી મોટું મારું ભાગ્ય કયું હોઈ શકે? આમ કરીને દાનાસુર તો હતો જ. તેથી ભગવાને વિચાર કર્યો કે બધું આનું ખલાસ આને મારે રાખવાનો છે. એટલે 3 ડગલામાં તો બધું માગી લીધું. અને હવે શું કરવાનું ભાઈ? તો કે કાંઈ વાંધો નહીં, હું તને પાતાળમાં મોકલી આપું
તો કે મારે શું કરવાનું? તારે અહીંયા ખાઈ પીને મજા કરવાની, તને બધું જે વૈભવ સંપત્તિ જે કાંઈ જોતું હોય છે ને એ બધી હું તને આપીશ અને તારું રક્ષણ કરવાની જવાબદારી મારી છે. તેથી બલિ પ્રતિપદા પણ એને કહેવામાં આવે છે. આ 5 ઉત્સવોનું સુંદર મજાનું સ્નેહ સંમેલન આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં આપણે સમજાવવાનો ઋષિઓએ પ્રયત્ન કર્યો છે. તેની એટલે કે અહીંયા બલિરાજાની સ્મૃતિમાં બલિ પ્રતિપદાનો ઉત્સવ ઉજવવા લાગ્યા. બલિરાજા દાનશૂર હતો, બરાબર, અઢળક સંપત્તિનું દાન કરતો હતો. તેથી ભગવાન કહે એક ગુણ તો આની અંદર હતો જ, સારો ગુણ છે એવાને મારે મરાય તો નહીં, જીવતો રાખીને એને બંધનમાં રાખવાનો. એટલે ભગવાન એને પાતાળની અંદર મોકલી આપ્યો. તેના ગુણોનું એટલે કે છે કે તેના ગુણોનું સ્મરણ નવા વર્ષના દિવસે આપણને ખરાબ માણસોના માં રહેલા શુભાશુભ જોવાની દ્રષ્ટિ આપે. ખરાબમાં ખરાબ માણસ હોય તો એની અંદર એકાદો ગુણ તો હોય ને હોય. 99 કદાચ ખરાબ હોય પણ એકાદો ગુણ તો સારો હોય. અહીંયા વામન ભગવાનની દ્રષ્ટિ આપણે સમજાવે છે કે બલિરાજા ભલે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય ને વૈશ્ય આ ત્રણને એણે આવી રીતના કડે કરી અને પોતાની કીર્તિ વધે, પોતાનો યશ મળે એટલા માટે કામ કરતો હતો. ખરાબ જ કામ હતું. જે વૈશ્યએ આવો જે વેપાર કરવો એ પોતાના હાથમાં લીધો. બ્રાહ્મણોએ જે આવી રીતના સંસ્કૃતિના સંવર્ધન અને વ્યક્તિના વિકાસ માટે નગર બહાર નીકળીને સમાજમાં સંસ્કારો ફેલાવવાનું જે કામ કરવું હોય એ પણ સ્વા કરીને રોકી દીધા. ક્ષત્રિયો જે હતા સારા એને પોતાની ઘેરે બેહાડી દીધા અને સગા સંબંધીઓને બધાને સત્તા ઉપર બેસાડી અને અલગ અલગ ખાતાઓ આપી. આ કામ તો ખરાબ જ હતું. એની અંદર એક ગુણ હતો, કેવો? દાન. એટલે ભગવાન કે અહીંયા પ્રતિપદાના દિવસે આ ઉત્સવ આપણે સમજાવે છે કે 99 કદાચ દુર્ગુણ હોય પણ એકાદો ગુણ હોય તો એનું સ્મરણ બલિ પ્રતિપદાના દિવસે કરી લેવું જોઈએ. તેથી વિશિષ્ટ દ્રષ્ટિ આપવા 2 દિવસો પ્રતિપદાની આસપાસ ગોઠવી દીધા અને એ દિવસનો ઉત્સવ મનાવવાનો આદેશ કર્યો છે. ધનતેરસ, કાળી ચૌદસ, દિવાળી અને બેસતું વર્ષ અને ભાઈબીજ. દિવાળી એટલે તે દિવસે કનક એટલે કે લક્ષ્મી તરફ જોવાની પૂજ્ય દ્રષ્ટિ કેળવવી એને કહેવાય લક્ષ્મી પૂજન છે. આ એટલે કે કેળવવી. ભાઈબીજના દિવસે સમસ્ત સ્ત્રી જાતિ પર બહેન અને માનો આવી દ્રષ્ટિ એના તરફ જાય એ કેળવવાનો દિવસ એટલે ભાઈબીજનો ઉત્સવ છે. આ શિક્ષણ ભાઈબીજના દિવસે લેવાનું છે. સ્ત્રી એ ભોગ્ય નથી તેમજ ત્યાજ્ય પણ નથી, તે પૂજ્ય છે. કેવી? સ્ત્રી ત્યાજ્ય પણ નથી અને ભોગ્ય પણ નથી, એ પૂજા કરવાને માટે છે. તેથી એટલે કે આમ મા પ્રત્યે પૂજ્ય માતૃદ્રષ્ટિ રાખવાની એટલે કે માનવને વિકારો સામે સ્થૈર્ય જાળવવાની શક્તિ આપે છે. મોહ એટલે અંધકાર, મોહ એટલે અંધકાર. દીપોત્સવ એટલે પ્રકાશ, દીપોત્સવ એટલે અજ્ઞાન અને મોહના ગાઢ અંધકારમાંથી મુક્તિ મેળવી અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ ફેલાવવાનો દિવસ એટલે દિવાળીનો દિવસ. દિવાળી એટલે દીપોત્સવ. બહારનો દીવો પ્રગટાવવાના જ, પણ ખરો દીવો તો દિલમાં પ્રગટાવવો જોઈએ. દિલમાં જો અંધારું હોય તો બહાર ગમે તેટલા દીવા પ્રગટાવીએ અને દિલમાં અંધારું હોય તો એ દીવાનો કોઈ અર્થ. બહાર હજારો દીવા પ્રગટાવીએ પણ અંદરનો દીવો ન પ્રગટે તો બહારના દીવાનો કોઈ અર્થ નથી. બીજી વાત છે, દીવો એ જ્ઞાનનું પ્રકાશનું પ્રતીક છે. કેવું? દીવો એ જ્ઞાનનું અને પ્રકાશનું પ્રતીક છે. એટલે કે દિલમાં દીવો કરવો એટલે ચોક્કસ પ્રકારની સમજણપૂર્વક દિવાળીનો ઉત્સવ ઉજવવો. શુભમ કરો તો કલ્યાણ. તેથી દીવાની જ્યોત પાસે બેસી અને 2 હાથ જોડીને દીવાને કહેવાનું કે શુભમ કરો તો કલ્યાણમ આરોગ્યમ ધન સંપદમ, બરાબર, શત્રુ બુદ્ધિ વિનાશાય દીપ જ્યોતિ નમોસ્તુ. આમ કરી 2 હાથ જોડી અને દિવાળીના દિવસે દીવો પ્રગટાતી વખતે અહીંયા દીવાની જ્યોતને પ્રકાશને કહેવાનું છે, જ્ઞાનને કે તેથી દિવાળી પહેલાં આવતા ઉત્સવોથી શરૂઆત કરી અને નવા વર્ષના ભાઈબીજ સુધી આવતા ઉત્સવો એટલે ધનતેરસ, કાળી ચૌદસ,
દિવાળી, બેસતું વર્ષ અને ભાઈબીજ. આ પાંચ વિભિન્ન ઉત્સવ સાંસ્કૃતિક વિચારધારાઓ લઈને આ ઉત્સવમાં સંમેલિત થયા છે. જાગૃત અને સમજણપૂર્વક જો આ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે તો માનવને સમગ્ર જીવનનું સુસ્પષ્ટ દર્શન આ 5 ઉત્સવોથી માણસને સાંપડે છે. દીવો એ જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. દિલમાં બેઠેલો અંધકાર દૂર કરી અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ ફેલાવવાનો પ્રયત્ન માણસે કરવો જોઈએ. તેથી જ આપણે જ્ઞાનની ઉપાસના કરતા છે. દિલમાં દીવો કરવો એટલે ચોક્કસ પ્રકારની સમજણપૂર્વક દિવાળીનો ઉત્સવ ઉજવો. ધનતેરસના દિવસે વિત્તને અનર્થ ન માનતા વૈભવ એ લક્ષ્મી છે, વૈભવી માં છે, તેથી લક્ષ્મી પૂજનનો દિવસ આવ્યો. કાળી ચૌદસના દિવસે જીવનમાં નરક સર્જનાર આળસ, પ્રમાદ, અસ્વસ્થતા, અનિષ્ટ વગેરેને દૂર કરી અને નરકાસુરને જેમ ભગવાને સત્યભામાનો સહારો લઈને જેમ ખલાસ કર્યો તેમ અંદર રહેલી જે આળસ છે, પ્રમાદ છે, જે કાંઈ અસ્વસ્થતા છે એ બધાને ખતમ કરવાનો દિવસ એટલે કાળી ચૌદશ. એટલે કે દિવાળીના દિવસે ભગવાનને કહેવાનું કે હે ભગવાન, અસતોમાં સદગમય, તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય, મૃત્યુર્માં મૃતમ ગમય. આમ કરીને ભગવાનને 2 હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરવાની છે કે હે ભગવાન, તું અમને અસતમાંથી સત્ય તરફ લઈ જા, અંધકારમાંથી પ્રકાશ તરફ લઈ જા, મૃત્યુમાંથી તું અમને અમર તત્વ સુધી લઈ જા. આ દિવાળીના દિવસે આ માગણી કરવાની. આટલું સરસ આપણા ઋષિઓએ આ ઉત્સવની પાછળ આ બધી વાતો મૂકી દીધી છે. એટલે ખરા અર્થમાં હે પ્રભુ, તું મને અસત્યોમાંથી સત્ય તરફ લઈ જા, અજ્ઞાનમાંથી પ્રકાશ તરફ લઈ જા, બરાબર, અને મૃત્યુમાંથી અમર તત્વ તરફ લઈ જા. મૃત્યુ તો થવાનું જ, પણ હજારો વર્ષ સુધી યાદ રહે ને એવું અમારું જીવન બને. પ્રહલાદ ભલે શરીરથી વૈયા ગયા, રામ છે, પ્રહલાદ છે, ધ્રુવ છે, શરીરથી બધા આવે એટલે જવાનું તો નક્કી જ છે, પણ એની કીર્તિ, એનો યશ, એનું કામ, એનો જે વિચાર છે ને એ હજારો વર્ષ સુધી રહે. એને જ કહેવાય છે કે મૃત્યુમાંથી અમર તત્વમાં તું અમને લઈએ. રીતે એમ થાય કે મૃત્યુમાંથી અમર તત્વ એટલે માણસ શું કહે 2000, 5000 કે 1000 વર્ષ જીવવાનું છે. અમર તત્વ એટલે હું અમર તત્વ એટલે આ એમ. તેથી અસતો માં સદગમય આ કાળી શું કહેવાય દિવાળીના દિવસે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની છે. શુભમ કરો તું કલ્યાણમ આરોગ્ય ધન સંપદમ શત્રુ બુદ્ધિ વિનાશાય દીપ જ્યોતિ. દીવાની જ્યોતને દિવાળીના દિવસે નમસ્કાર કરતી વખતે આપણા ઋષિઓએ કીધું કે હે દીવાની જ્યોત, તું શુભ તથા કલ્યાણ કરે છે, તેમજ આરોગ્ય અને ધન સંપત્તિ આપે છે, કોઈને પણ શત્રુ સમજવાની બુદ્ધિનો નાશ કરે છે, માટે હું તને નમસ્કાર કરું છું. એટલે બહાર તો દીવડા પ્રગટાવવાના, બહારના દીવડાને નમસ્કાર તો કરવાનો જ, પણ અંદર આપણો દીવો પ્રગટે, અંધકાર દૂર થાય, વેમ દૂર થાય, પાખંડ દૂર થાય, બરાબર ને, આવું બધું દૂર થાય ને એની અંદર જ્ઞાનનો પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય, એના માટેનો દિવસ એટલે દિવાળીનો દિવસ છે. આ શ્લોકો અને મંત્રોની સાધના કરતાં કરતાં હું આ બધા જે શ્લોકો છે ને, શ્લોકો પણ છે ને મંત્રો પણ છે. હરિ ઓમ હિરણ્ય વર્ણામ હરિણી, આ આપણા મંત્રો છે. શેના છે તો કે વેદોના મંત્રો છે. શુભમ કરો તું કલ્યાણી શું છે તો એ કે શ્લોકો છે. આવા શ્લોકો અને શુભ ઉચ્ચારણ સાથે આ 5 અને પવિત્ર દિવસોની અંદર માણસે સાધના કરી લેવી જોઈએ. દરેક ઉત્સવ આપણે નવું નવું કંઈક શીખવીને આપણે જાય છે. એટલે કે બેસતા વર્ષના દિવસે જૂનું વેરઝેર ભૂલી શત્રુનું પણ શુભ ચિંતન કરવાનું. નવું વર્ષ એટલે જ શુભ સંકલ્પ કરવાનો દિવસ. નવા વર્ષે નવા શુભ સંકલ્પ કરવાનો દિવસ છે. ભાઈ બીજના દિવસે ભદ્ર દ્રષ્ટિ કેળવવાની અને ભાઈ બીજના એટલે કે નિર્વ્યાજ સ્નેહથી સમસ્ત સ્ત્રી જાતને બહેન તરીકે, મા તરીકે કે દીકરી તરીકે જોવાનો પ્રયત્ન કરવો, એનું નામ છે ભાઈ બીજ. આવી સુંદર સમજણ નિર્દોષતો જ્ઞાન દીપકનો દિલમાં પ્રગટે તો આપણું જીવન સદૈવ દીપોત્સવી મહોત્સવ જેવું બની જાય છે. ઉરમાં એટલે કે ઉરમાં ઊંચા આદર્શ રાખવાના, વીર અને ધીર બનીને સંસ્કૃતિ કાજે
ભેખ ધરીને દીક્ષા લઈએ તો ખરા અર્થમાં આપણે દિવાળી ઉજવી કહેવાય. ભગવાનના કાર્ય માટે, ભગવાનના વિચાર માટે, ભગવાન માટે પણ થોડુંક ઘસાઈને ભગવાન માટે જીવવાનો માણસે દિવાળીના દિવસે દીવો પ્રગટાવીને દીવા પાસે, જ્યોત પાસે આ માગણી કરવાની છે. અને બેસતા વર્ષના દિવસે ભગવાનને કહેવાનું કે ભગવાન, અમારા દિલમાં જે કંઈ અંધારું હતું ને એ દિવાળીના દિવસે દીવો પ્રગટાવીને અમે દૂર કરી નાખ્યું છે. હવે નવા સંકલ્પો, નવો વિચાર, વેરઝેર કાંઈ આખા વર્ષમાં શું કહેવાય 2081માં જે કાંઈ વેરઝેર થયા હોય એ 2082માં ભૂલી અને બેસતા વર્ષના દિવસે માણસે આવો સંકલ્પ કરવો જોઈએ. તેથી ઉરની અંદર ઊંચા આદર્શો રાખવાના, પછી વીર અને ધીર બનીને સંસ્કૃતિ કાજે ભેખ ધરીને દીક્ષા લઈએ તો તે ખરા અર્થમાં દિવાળી આપણે ઉજવી કહેવાય. તેથી આજે આપણે સંવંત 2081ના પૂરા થતા વર્ષને તેમજ સંવંત 2082ના નવા વર્ષથી શરૂઆત થતા નવા વર્ષના સંમિલિત વર્ષના 5 ઉત્સવોને સમજવાનો આજના દિવસે, પ્રથમ દિવસે આપણું શું કહેવાય સત્ર ખુલ્લું, વેકેશન ખુલ્લું. અને પ્રથમ દિવસે 81નું અને 82નું આ બેયનું જ્યાં મિલન થયું, એક જાય છે 81મું અને 82નો પ્રવેશ થાય છે. એટલે 81નું જવું એમાં જે કાંઈ અંધકાર હતો, વેમ હતો, પાખંડ હતું, અજ્ઞાન હતું, જે કાંઈ અંધશ્રદ્ધા હતી, જે કાંઈ હતી એ દૂર કરી અને દિવાળીના દિવસે અમે દીવો પ્રગટાવી અને નવા વર્ષના દિવસે અમે શુભ સંકલ્પ કરીને ભગવાનનું કામ, ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું સ્મરણ સમાજમાં જ્યાં પહોંચ્યું નથી ને ત્યાં પહોંચાડવાનો અમે શુભ સંકલ્પ કરવાના છીએ. અને બેન અને ભાઈ અને દીકરી તરફ કેવી રીતની દ્રષ્ટિ રાખવી એ ભાઈ બીજનો ઉત્સવ આપણે સમજાવે છે. તેથી આ ઉત્સવને આજે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પ્રથમ દિવસ છે એટલે દિવાળી પહેલાં આપણે બધા છૂટા પીડ્યા હતા, દિવાળી પછી મળીએ છીએ એટલે 2 વર્ષનું મિલન, 2 વર્ષનું થાય ને. 2 ઉત્સવ આવ્યા 82ના અને 3 ઉત્સવ આવ્યા 81ના, 2081 સંવંતના. તેથી બંનેને આપણે નમસ્કાર કરી અને આવતીકાલે આપણે ફરીથી જ્યારે મળશું ત્યારે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના અધ્યાય 3 અને 31મા શ્લોકમાં જે આપણે 15 તારીખે જે કાંઈ વાગોળ્યું હતું ને, કારણ કે 26 દિવસ થયા એટલે વાગોળ્યું હોય એટલે આપણે સાંજે શું ખાધું હોય એ સવારે ખબર પડતી નથી. પૂછવું પડે કે ભાઈ ગઈકાલે સાંજે તે મને શું પીરસ્યું હતું. એ આપણે જો ભૂલી જતા હોય તો 26 દિવસ વયા ગયા તો ઘણું ભૂલાઈ ગયું હોય કે ન ભૂલાઈ ગયું હોય, બરોબર ને. તો એક પહેલા શ્લોકથી 31 શ્લોકની અંદર ભગવાને અર્જુન સાથે કઈ ચર્ચા કરી છે ને એનો વિચાર આપણે આવતીકાલે કરશું કે ભગવાન આ શું કહેવાય 26 દિવસમાં ઘણું બધું બાયપાસ થઈ ગયું અને પાછો બધા ઉત્સવો એટલે આનંદમાં ઘણીવાર આ યાદ રહે નહીં. તેથી એને આપણે યાદ કરીશું અને આવતીકાલે આપણે સમયસર મળશું અને 31મા શ્લોકમાં જે કાંઈક કીધું છે એને ફરીથી વાગોળી અને 32મા શ્લોકની શરૂઆત આપણે કરવાના છે. ભગવાનને નમસ્કાર કરી અને આજનું પુષ્પ ભગવાનના ચરણે ધરવાનું ને, કારણ કે મહાપુરુષના વિચારો સાંભળ્યા છે અને એમાંથી જે કાંઈ યાદ રહ્યું એ આપણે કહેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો આપણું કાંઈ નથી, આમ કેવું આ કોનું છે? મહાપુરુષને, ભગવાનનું છે, શાસ્ત્રોનું છે. શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરી એમાંથી જે કાંઈ વાંચ્યું હોય, સાંભળ્યું હોય અને જે કાંઈ સંતોની પાસેથી એ કાંઈ યાદ રહ્યું હોય ને એ બધું આપણે કહેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આમાં આપણું કાંઈ નથી. આપણે તો લખેલું કોકનું વાંચીએ છીએ, કોઈનું બોલેલું આપણે લખીને પાછું અહીં તૈયાર કરીને આવીએ છીએ. એટલે જે કાંઈ છે ને એ આપણું કાંઈ નથી. એમ જે કાંઈ છે એ ભગવાનનું છે, સંતોનું છે, મહાપુરુષોનું છે, એનું છે. એના ચરણે ધરી અને આજે આપણે પ્રથમ દિવસને આજે આપણે નમસ્કાર કરી.